दास्ताने दस्तार। मैं दस्तार हाँ। हाँ तो मैं कुछ गज कपड़ा, पर मेरी पहचान इज्जत अते अणख दे नाल कीती जांदी है। मेरी दास्तान सदियां पुरानी है। मनुखी लिबास दा शायद ही कोई वस्त्र मेरे जिन्नी महानता रखदा होवे, अते शायद ही किसे होर अंग वस्त्र नूं मेरे वांग अपनी गैरत ते होंद बनाई रखण वास्ते संघर्ष करना पिया होवे। इज्जत आबरू नाल संबंध रखण वाले हर इतिहासक पन्ने नूं मैं अपने अखीं वेखिया ही नहीं, सगों पिंडे ते हंडाया भी है। मैनू ईरानियां ने भी बन्निया अते दुरानियां ने भी, मैनू अफगानियां ने भी बन्निया अते तुर्कां ने भी। शहनशाहां ने राज गद्दी संभालण समय मैनू ताज वजों भी माणिया। मैं लोकां दी अपनत भरी सांच वास्ते भी एक कड़ी दा मान हासिल करदी आई हां। समाज विच किसे भी सिर तो मेरा अलग हो जाना अपमानयोग अते अपशगन मन्निया जांदा। वधीक सत्कारत चीज़ां विच मेरा शुमार होने करके इस सब कासे नूं ही मैं अपने जीवन दा अंत। पर जदों 15वीं सदी विच मेरी होंद ने बज्जण तो सज्जण दा सफ़र तय किया, तां इह मेरे सन्मान दा सिखर सी। असल विच इत्थों ही मेरी जिंदगी दा बेहतरीन अते सुनहरी समा आरंभ हुंदा है, जदों मैं पूर्णता नूं प्राप्त किया। आद खुदाई नूर दी जोत श्री गुरु नानक साहिब ने जदों मैनू अपने सीस ते सजाया, तां मेरी रूह ने आनंदत खजाने दी अमीरी नूं पा लिया। मेरियां रगां विच खून दौड़ उठिया अते मैनू अपने जिस्म च पहली वार जान महसूस हुई। वड्डियां दातां दे बख्शन दाते ने मेरी वडत्तन च होर इजाफा किया। उन्हां अपने हजूरी सिख भाई मरदाना जी राही समूह पैरोकारां नूं आदेश दिता, दस्तार नूं आपे तो जुदा ना करना। मैनू जदों गुरु घर विच अनन सेवा करन दे इवजाने वजों किसे दे सत्कार लई बख्शिश किया जांदा, तां मैनू राजियां दे सिर नालों भी वध के सवै मान ते फखर हुंदा। श्री गुरु नानक पातशाह दे दर तों मैं शरीर दा अंग हो निबड़ी। गुरबाणी विच साबत सूरत दस्तार सिरा कह के मैनू वड्याउण अते हमेशा हमेशा लई अमर कर देन वाले पंजवें सतगुर जी नाल जद मैं तत्ती तवी ते बैठी, तां उबलदी देग, सड़दी रेत अते तपदी लोह ते बैठे होण दे बावजूद उस हिरदे च वरत रही ठंड अते शांत चित नूं मैं भी नेड़ियों महसूस किया। जिस वक्त मैं गुरु हरगोबिंद जी दे अंग लग के सच्चे तखत ते बिराजमान हुंदी, तां चर्चा चलदी पग तेरी की जहांगीर दी। मैं श्री गुरु तेग बहादुर जी दे सीस ते सजी अते चांदनी चौक विच किसे दा धर्म बचाउण खातर अपना सीस कटवा लैण वाला नज़ारा भी नेड़े होके वेख्या। मेरी अणख अते शान नूं गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ साज के पूरे संसार विच दस्तारे खालसा वजों मानता दिवाई।
ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸਵੈਮਾਨਤਾ ਲਈ ਲੜੀ ਜੰਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਅਤੇ ਅਸਾਵੀਂ ਜੰਗ ਹੋ ਨਿਬੜੀ। हिंद में एक ही तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बेटे जहां खुदा के लिए। चमक है मेहर की चमकौर तेरे जर्रों में, यहीं से बन के सितारे गए आसमां के लिए। दशमेश पिता जी दे मासूम बच्चियां नाल जदों मैं नीहां विच चिणी गई, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਜਾਨ ਨੀਹਾਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਣਖੀ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। जाने से पहले आओ गले से लगा तो लूं, केसों को कंगी कर दूं, जरा मुंह धुला तो लूं। प्यारे सिरों पे नन्ही सी कलगी सजा तो लूं, मरने से पहले तुमको मैं दुल्हा बना तो लूं। रो रो के मात गुजरी ने आरास्ता किया, तीरों कमां से तेग से पैरास्ता किया। लासानी योधे बाबा दीप सिंह जी बारे मैं की दसां, की कहां भाई मणि सिंह जी बारे, की कह के गुण गावां बाबा बंदा सिंह बहादुर दे। की गल करां मीर मन्नू दी जेल अंदर जूझदे ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਤੇ ਪੁਚੰਗੀਆਂ ਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਜੁਝਾਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਲੂਆ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਅਜ਼ਮਾਈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫੋਕੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਝੂਠੇ ਤਿਲਿਸਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕਿ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਐ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਗੁਫਤਾਰ ਰਫਤਾਰ ਦਸਤਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪਾਗ ਚੁਣੈ ਕਰ ਬਾਂਧਈ, ਰਹਿਤ ਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਜ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਣ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਣਖਾਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਹਾਂ। ਜਦ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸੀਸ ਤੇ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਰਦੀ ਮਾਣ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਂ।
दास्ताने दस्तार। मैं दस्तार हाँ। हाँ तो मैं कुछ गज कपड़ा, पर मेरी पहचान इज्जत ਅਤੇ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਵਸਤਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ ਤੇ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਵੀ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਅਤੇ ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਜ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਾਣਿਆ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣਤ ਭਰੀ ਸਾਂਝ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹਾਂ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਪਮਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਅਪਸ਼ਗਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਧੇਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ। ਪਰ ਜਦੋਂ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਨੇ ਬੱਝਣ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮਾਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਆਦ ਖੁਦਾਈ ਨੂਰ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੇ ਆਨੰਦਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੌੜ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾਤੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਡੱਤਨ 'ਚ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਆਪੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਨੰਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਸਵੈ ਮਾਣ ਤੇ ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋ ਨਿਬੜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦ ਮੈਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ, ਸੜਦੀ ਰੇਤ ਅਤੇ ਤਪਦੀ ਲੋਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਠੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਲੱਗ ਕੇ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜੀ ਅਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕਟਵਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਅਣਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਈ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸਵੈਮਾਨਤਾ ਲਈ ਲੜੀ ਜੰਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਅਤੇ ਅਸਾਵੀਂ ਜੰਗ ਹੋ ਨਿਬੜੀ।
हिंद में एक ही तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बेटे जहां खुदा के लिए। चमक है मेहर की चमकौर तेरे जर्रों में, यहीं से बन के सितारे गए आसमां के लिए। दशमेश पिता जी दे मासूम बच्चियां नाल जदों मैं नीहां विच चिणी गई, तां ਉਹ ਬੇਜਾਨ ਨੀਹਾਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਣਖੀ रूहां ने जिवा दित्तियां। जाने से पहले आओ गले से लगा तो लूं, केसों को कंगी कर दूं, जरा मुंह धुला तो लूं। प्यारे सिरों पे नन्ही सी कलगी सजा तो लूं, मरने से पहले तुमको मैं दुल्हा बना तो लूं। रो रो के मात गुजरी ने आरास्ता किया, तीरों कमां से तेग से पैरास्ता किया। लासानी योधे बाबा दीप सिंह जी बारे मैं की दसां, की कहां भाई मणि सिंह जी बारे, की कह के गुण गावां बाबा बंदा सिंह बहादुर दे। की गल करां मीर मन्नू दी जेल अंदर जूझदे ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ते पुचंगियां दी। किवें बयान करां अकाली फूला सिंह जी दी महान शख्सियत ਅਤੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਜੁਝਾਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਲੂਆ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਅਜ਼ਮਾਈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫੋਕੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਝੂਠੇ ਤਿਲਿਸਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਐ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਗੁਫਤਾਰ ਰਫਤਾਰ ਦਸਤਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪਾਗ ਚੁਣੈ ਕਰ ਬਾਂਧਈ, ਰਹਿਤ ਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਜ ਹਾਂ,